Welcome back to the video lecture series of Basic Electrical Engineering. So in this module, that is the module 5 of chapter 2, deals with three-phase induction motors. We'll look at the contents. So first we'll be looking at the introduction to the induction motor, and then we'll be looking at the constructional features, and then the concept of rotating magnetic field, and then principle of operation. We have an important term to define with the induction motor. We call it as a slip and its significance with respect to the induction motor. And then we'll be discussing the applications of different types of induction motors. And then at the last we'll be discussing the necessity of a starter with induction motors and numericals. So before moving on to the actual topics, if we look at the classifications of AC motors, so the AC motors can be classified depending on the different parameters. Like as you can see in the diagram, speed, supply type, the number of phase, supply received by rotor, and excitation. So out of this, what we intended or what it is required to understand with respect to this chapter is the AC motors classification based on the supply received by the rotor member. So by this parameter, based on this parameter, it can be classified into two types: conduction motor and induction motor. So what is this conduction and induction motors? So the electric motor classified either as a conduction or induction motor based on the method of electrical energy delivered to the rotating member of the motor. The classification is based on the method of electrical energy delivered to the rotating member of the motor. So in conduction motors, there is a direct electrical connection between the stationary and rotating member of the motor. The connection is made with the help of carbon brushes, commutator, slip rings, etc. Whereas in case of induction motor, there is no direct electrical connection between the stationary and rotating member of the motor. The induction motor make use of electromagnetic induction concept to induce an EMF in the rotating member. Hence the name induction motor. Since there is no brushes, commutators or the slip rings, it makes induction motor more reliable and maintenance free. AC motor classifications ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾವು AC ಮೋಟರ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಪ್ಲೈ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೋಟರ್, ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮೆಂಬರ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್, ರೋಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಈ ರೋಟರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೋಟರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತೀನೋ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟರ್ ಇಂದ ರೋಟರ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನೋ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ರೋಟರ್ಗೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್, ಆ ರೋಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಂದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷಸ್, ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್
ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ವರಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರೋಟರ್ಗೆ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ, ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂತೀವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೋಟರ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು EMF ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Next, so coming to the actual topic of this module, introduction. So a three-phase induction motor is an AC motor, as we have seen in the previous slide, used extensively because of the following reasons. So in the next slide I will show you the applications. Because of these reasons, it has finds large number of applications in the world. In the practical applications what we use today, about most of the motors what we use are induction motors. The reason for that is the construction is simple and it is rugged. The cost is low and highly reliable. Efficiency is high, works with good power factor, maintenance is less, and they are self-starting. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಫ್ಯಾನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ರನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, 3-phase ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಅದು AC ಮೋಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ನಾವು 3-phase ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಮೋಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೋಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮೋಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ಸ್, ಅಬೌಟ್ 90% ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ರಗ್ಗಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಶ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಾಮಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮೋಟರ್ ಕೂಡ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್. ಸೊ ಆ ಸಾಮಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ರಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಸ್ಟಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಲಿ ರಿಲಯಬಲ್. ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಗ್ಲೇ. ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿಂತತೆ. That is what I can rely on that. Efficiency high irutte, power factor it works with good power factor. So power factor anta helodadre, so ee power factor anta define ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು, so this power factor gives the measure how effectively the energy is taken from the electric supply ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ನಾವು AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ 3-phase ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ R, ಪ್ಯೂರ್ L ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ C. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಯಾವುದೇ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ RLC ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಈ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಏನು
ಒಂದು ಮೋಟರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ಗಾಗ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಪವರ್ನ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ, ಆ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಇನ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಏನು ತಗೊಂತಾ ಇದೀವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗುಡ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಲೋ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Coming to the disadvantage, the speed cannot be changed easily. The starting torque is inferior to that of DC motor. So speed cannot be changed easily because if you have seen, with respect to this point, if you have seen the speed of the fan, directly you cannot vary the speed of the fan. We use some additional device which what we call it as a variable frequency drives ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. With the help of that variable frequency drives, I can able to change the speed of the induction motor. Because even with respect to fan, we use a rotatory switch, what we earlier used to call as a regulator. With the help of that rotatory switch, we are going to change the speed. But even if you keep at any position, the speed is constant. Either it might be from 1, 2, 3, you vary to any position. At that position, the speed will be constant. So without that rotatory switch, if you power up the fan directly, it will be rotating at a single speed or a constant speed. So that is what speed cannot be changed easily. And the torque with respect to that, because as you have seen, when you turn on a fan, it will not start at its full speed. It will be starting at a low speed and then gradually takes up to its full speed. But whereas in case of a DC motor, if you see, when you power it up, it will run at fast. So disadvantage of induction motors ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ರೊಟೇಷನ್. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿ ಮೋಟರ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೊಟೇಟರಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ರೊಟೇಟರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ, ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿವೈಸ್. ನೀವೇನಾರ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೊತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸಿ ಮೋಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಈವನ್ ಅದೇ ಫ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತಿರ್ಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತಿರ್ಗ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ನಾಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ 1, 2, 3, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೀವು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಡಿಸಿ ಮೋಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಡಿಸಿ ಮೋಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡಿಸಿ ಮೋಟರ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಟಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 2 ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, even from the electric cars or electric trains, the newer versions, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬರೀ ನೇಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪಂಪ್ಸ್, ಕಂಪ್ರೆಸರ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಡಿಶ್ ವಾಷರ್, ಲೇತ್ ಮಷಿನ್ಸ್, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಲಿಫ್ಟ್, ಹಾಯ್ಸ್ಟ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಹಾಯ್ಸ್ಟ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ಸ್, ಕನ್ವೇರ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್, ಏರ್ ಬ್ಲೋವರ್ಸ್, ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಸ್, ಲೇತ್ ಮಷಿನ್, ಎಲಿವೇಟರ್, ಎಕ್ಸ್ಕಲೇಟರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಯಾವುದೇ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಫ್. ಹಾಯ್ಸ್ಟ್ ಮಷಿನ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ವೇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಸ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎತ್ತುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಲ್ಸುತ್ತೋ. ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏರ್ ಬ್ಲೋವರ್ಸ್ ಕುಲುಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆವಿ ಲೋಡ್, ಡಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್.